TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते आदब सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। दोस्तों आओ अज जिहड़ियां घटनावां नूं आधार बना के तुहाडे नाल विचार चर्चा करनी है, सब तो पहलां संखेप दे विच ओह तुहाडे नाल साझीआं करां। जेकर सरकार दीआं वधीकियां ना रुकीआं ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ देश पद्धर का अंदोलन संयुक्त मोर्चे का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई एक नवी कमेटी। राकेश टकैत ने किया एक होर वड्डा ऐलान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सद्दी सर पार्टी मीटिंग। हरियाणा दीआं खाप पंचायतां ने इंटरनेट की पाबंदी का लभ्या तोड़। ਸਿੰਘੂ सरहद ते अंदोलन दौरान एक होर नौजवान किसान की मौत। टिकरी बॉर्डर ते भी एक नौजवान किसान की दिल का दौरा पैण कारण मौत अते अंदोलन दे विच एक भी गलती की नहीं कोई गुंजाइश। दोस्तों ये कुछ घटनावां नूं आधार बनावांगे, खबरां दे रूप विच विचार चर्चा पेश करने की कोशिश करांगा। पर उहदे तो पहलां तुहानूं बेनती है कि जेकर जानकारियां चंगियां लगदियां ने, विस्तार चंगा लगदा है तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर करने की कोशिश भी जरूर करिया करो तो कीमती कमेंट भी अपने जरूर कमेंट बॉक्स के छड्डिया करो। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। अते नाल ही जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तो आओ सब तो पहलां कुछ वलवले है खबरां तो भी पहलां तुहाडे नाल साझे करां कि दुੱਧ उबल किवें गया, दुੱਧ उबाला किवें मार गया। सियाणे कहिंदे है कि जद दुੱਧ ऐन उबाले ते आया होवे तां सियाणा बंदा दुੱਧ तो उठ के दूर नहीं जाता। दुੱਧ दे सराणे बैठदा 26 जनवरी नूं लगभग 2 महीनों तो बाद किसान अंदोलन का उसे दुੱਧ वर्गा उबाला सी जिहड़ा तेज़ अग उपर दे ते समय तो पहलां भोले अते भले मानस बजुर्ग समय अते रूट की भले मानसी भालदे रहे। पर छात्र लोग तुहाडा ऐन कढ़ रहा दुੱਧ उबाले मारन वाला दुੱਧ ਉਹ लाल किले की भट्ठी ते लैके वरत गए। वरत्या किनू? पंजाब ते हरियाणे की जोशीली नौजवानी नूं। इस सच्चे पवित्र दुੱਧ नूं जेकर मट्ठी मट्ठी अग ते हौली हौली काढ़िया जांदा रहिंदा, लाल दही तुहाडे विचों बहुत सारिਆਂ ने काढ़ी का दुੱਧ पीता होना है जां दही वो लाल लाल रंग का खाधा होना है, किन्ना स्वाद हुंदा है। जां तां उस तरह का लाल दही बनना सी जां फिर बदामां वाली बनदी खीर, स्वाद ही कुछ वखरा होना सी। कहण दा भाव जेकर उस दिन सलामती नाल हो जांदा ना, दुੱਧ उबाला मार तो बचा लिया जांदा तां शायद उसे रात कैबिनेट मीटिंग होकर कानून रद्द करने गल्लां तुरनियां सी, जिहड़ियां हुण लगातार कदे हमलियां दीयां गल्लां ने, कदे बैरीकेडिंग दीयां गल्लां ने, कदे साडे ते फोर्सां दीयां गल्लां ने। पर इहदे नाल एक होर उदाहरण, कई बारी असीं कोई नवां कुर्ता पजामा सवाउने हैं, कई बारी साइकिल तो डिग के फट जाता है, साडे तां फटदे रहे है, शायद तुहाडे नाल भी इंज हुंदा होना है। कुर्ता पजामा जेकर नवां सवाया फट जे तो फिर बंदा सुटदा नहीं ना, कोई चंगा रफू करने वाला रफूगर लभदा है। वो रफूगर मैनू राकेश टकैत जी लगे ने, जिन्हां ने उबले होए दुੱਧ नूं भी ऐन फूक मारती, जिन्हां ने उस कुर्ते पजामे नूं जिहड़ी टाकी लगी सी समय सिर सलाई भी कर दी, चंगा रफू भी कर दिता। किसान वीर नूं तुहानूं बेनती है कि तुहाडे उत्ते इल्ज़ाम लाए जा रहे हैं, मैं इल्ज़ाम वरत रहा शब्द, कि तिरंगा जी इन्हां ने अपमान कर दिता, लाल किले का अपमान कर दिता। ट्रैक्टर ते तिरंगे ला लो, हत्थां विच लहरा दिओ, कोई फर्क नहीं पैना। क्योंकि जिहड़े तुहानूं दसदे आ ना कि तिरंगे की बेइज्जती करती, इकल्ले उही नहीं, इस तिरंगे की बेइज्जती के बाबत राष्ट्रपति भी आख चुके हैं तो प्रधानमंत्री ने मन की बात भी इस गल का जिक्र किया है। पर एक गल चेता रखो, तुसी लाल किले ते केसरी निशान चढ़ाउण नहीं गए, तुसी मीडिया नूं निक्की निक्की गल दी अपनियां गलतियां जिहड़ियां छोटियां छोटियां ने, वो तो लभदे फिरदे दूरबीन लाई बैठे है, उन्हां नूं मौका ना दिओ, उन्हां दा माल ना विकण दिओ। जिहड़े कहिंदे आ ना, मैं उन्हां नूं भी दसना चाहुंदा कि जिहड़े कहिंदे ना पंजाबी तिरंगे की कदर नहीं करते, बेइज्जती करते हैं, वो मान नहीं करते, मैं उन्होंने दसना चाहना कि कोई चीनी फौज में धफ्फे मार रहा सी, जफ्फे मार रहा सी, दरिया दे विच सुੱਟ दिता सी, वो शहीद सी भाई गुरतेज सिंह, तिरंगे दे विच लिपट के घर आया सी। अब सुखबीर तिरंगे दे विच लिपट के घर आया सी,
ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣ ਲਾਇਆ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 버ਗਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ, ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਫਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਤ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਜੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਰਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆੜਤੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਬੇਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਕਦੇ ਆ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੀਅਤ ਰੱਜੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਏਕੇ 'ਚ ਤੇ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਣੇ ਨੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਬਈ ਅੰਬਾਨੀ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੋਊ ਬਈ, ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਉਸੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 163 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 81980 22033 81980 22033 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਵੀ ਵਿਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ MLA ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰੇ। ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਲੀਟ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਨਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਫੂਗਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਹੋਰੀ ਵੀ ਐਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਭਲਕੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਮਲਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਝੁਕੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਪਊ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 21-22% ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ 68 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ
कि हरियाणे की 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेट सेवावां बंद कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। पर भाई लोग बड़े अगे लंघ चुके हैं। लगातार अंदोलन भी भखी जा रहा है, बगी जा रहा है। एक पासे बिजली के कनैक्शन कट्टे जा रहे हैं, पानी के कनैक्शन कट्टे जा रहे हैं, इंटरनेट सेवावां बंद कीतियां जा रही ने। तो दूसरे पासे किसान आगू शांति बना के रखण दीयां जिथे अपीलां कर रहे हैं, उत्थे हरियाणा दे विच इन्हां ठप्प बंद इंटरनेट सेवावां दा खाप पंचायतां ने अपने तरीके नाल अपने पद्धर ते इन्हां दा तोड़ लभ लिया। हरियाणा के 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾ ਲਏ। ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 17 ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि जींद ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 306 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਖਾਪ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਾਪ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਲਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि सरकार ने किसानी अंदोलन को दबाउण की अपने तरीके नाल कोशिश की, पर सरकार नहीं जानती कि यह अंदोलन एक स्प्रिंग वर्गा है। वो कहते स्प्रिंग दबिया सी, देखो किन्नी जोर नाल आया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर तुसीं खाली कर दिओ। महापंचायत हुई रात को यूपी दे विच, लोग हज़ारां की गिणती दे विच आ गए। उस रात हरियाणे विचों आ गए। उस ही दिन पंजाब दीआं पिंडां दे विच पंचायतां ने मते पा दिते कि भाई कल्ले कल्ले परिवार चों एक एक जी नूं जाना पऊ, ਜਿਹੜਾ नहीं जाऊ जुर्माना देना पऊ, ਜਿਹੜਾ ट्रैक्टर लैके जाऊ ਉਹਨੂੰ 10,000 रुपया महीने ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਨੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 42 ਵਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਪੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਹਰਪੂਲ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਲੋਕ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪ ਲੈਣੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।